परीक्षा 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 हा काय काळजी करण्याचा विषय आहे का? आहे, पण टेन्शन घेण्याचं नक्कीच नाही. आणि काळजी कशाला करताय? तुमचे शिक्षक आणि आम्ही दोघेही तुमच्या सोबत आहोत त्या 10वी अभ्यासमालेच्या माध्यमातून. कोरोनामुळे आलेल्या संकटात मानसिक कोंडमारा झाला असेल, मनस्थिती थोडीशी ठीक नसेल, अभ्यास विसरला गेला असेल किंवा मध्येच आठवत नसेल, काळजी करू नका. उजळणी स्वरूपात 10वी अभ्यासमालेचा लाभ घ्या आणि यशस्वी व्हा. Namaskar. Good morning, all my dear friends, parents and teachers. Today I welcome you to a session SSLC 2019-20. Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond. Jazz Poem 2. Next, The Song of India and I Am the Land. Today hardly I want to say you a few tips for the SSLC students. Those are now already locked down in the houses, so we are trying to give the clips for the students for examination purpose. Let us go to study little bit about the Grandma Climbs a Tree. Grandma Climbs a Tree. These poems, the first poem in SSLC 10th standard students. These poems given a 4 marks for the children's examination purpose. The Grandma Climbs a Tree, the poem written by Ruskin Bond. Let us go. We study little bit about the grandmas climbs a tree. About the poet Ruskin Bond in Kausali, 1934, live in Missouri. He wrote his first novel, The Room and the Roof. This poem shows the Bond great ability and enjoy unusual events and actions. Grandma Climbs a Tree, the poet Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in 1934. त्यांचा जन्म 1934 मध्ये झाला. त्यांनी पहिलं नाव लिहिलं ते द रूम अँड द रूफ नावाचं वयाच्या 17व्या वर्षी लिहिलं. त्याचबरोबर द ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री ही कविता आपल्याला या कवितेमधून ॲबिलिटी, अनयुज्युअल्स, इव्हेंट्स अँड ॲक्शन्स पाहावयास मिळतात. तर विद्यार्थी मित्र हो, तर आपण ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री या कवितेबद्दल आपण थोडक्यात चर्चा करू. लेट अस गो टू द समरी अबाउट द ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री. अ पोएट बीइंग अ पोएम बाय calling her genius as she could a climbing any type of a tree easily. Poet says her grandmother was a genius. She could climb a tree easily. So he told her grandmother was a genius. She had learned it from her brother when she was 6. As she grew old, she was advised by her neighbors not to climb a tree as it looked disgraceful. However, she did not pay heed to this advice. Here's when grandmamas learned. That time she was a 6-year-old. She learned from her brother. As she grew old, जसजशी ती वृद्ध होत गेली, that time the people advised her. लोकांनी तिला सजेस्ट केले. The neighbors, relatives and family members are suggested her not to climb a tree as it looked disgracefully. However, she did not pay heed to his attention or advice. That time the grandma was not pay the attention on the suggestions or advice. One day when she alone at home, she climbed a tree but couldn't come down. She was rescued from the treetop. After that, she fell ill.
she fell ill. The doctor was called. That time the doctor was called. She took her temperature. She took her body temperature and advised her a bed rest for a week. And her advice to take a bed rest for 1 week. The moment she felt strong, she called the poet father and instructed him to have a house built for her in a treetop. Later, she recovers and then she talked with her son. The moment she felt strong, she called the poet father, instructed him and to have a house built for her in a treetop. The dutiful dad did the granny's wish. That time the poet's father, that the dutiful dad did the granny's wish with the poet help of build a beautiful treetop house for granny. The granny moves into the top and stay happily. Here's the poem Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond. In these poems, total having 4 marks for SSLC examination. Now we will learn about the sequence wise in our own language, that is a Marathi medium. Let us go to the Ruskin Bond. Ruskin Bond was a poet. Ruskin Bond हे कवी होते. त्यांनी ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री आपल्या आत्मचरित्रातून कथनातून लिहिलेली आहे. या कवितेमध्ये त्यांनी आपल्या आजीचे वर्णन, कलकत्तामध्ये असतेवेळी आजीचे वर्णन रेखाटलेले आहे. जेव्हा ते आपल्या आजीला म्हणतात की ती जिनेस आहे, ती कौशल्य आहे, तिला मिळालेले गिफ्ट आहे झाडावरती चढण्याची, त्यावेळी तिला ते संबोधतात की ती वयाच्या 62 वर्षापर्यंत झाडावरती चढत होती. तसेच ती झाडावरती चढण्यासाठी दिवसातून 3 वेळा प्रयत्न करायची किंवा दिवसातून 3 वेळा चढायची आणि झाडावर चढणे ही तिची आवड होती. शी गॉट अ गिफ्ट टू क्लाइंब अ ट्री. एक दिवस ती झाडावर चढत असतेवेळी तिच्या पावतीमध्ये प्रसंग घडतो. त्या प्रसंगान्वये ती चढते झाडावरती, पण तिला उतरता येत नाही, खालती येता येत नाही. लोक तिला सल्ला करतात की आता तुम्ही वृद्ध झालेला आहात, झाडावरती चढू नका. ती रिफ्यूज करते लोकांचा सल्ला, पुन्हा झाडावरती चढते, पण तिला खालती उतरता येत नाही. त्यानंतर डॉक्टर्स बोलवला जातो, तिचं बॉडी टेम्परेचर घेतलं जातं, चेकअप केलं जातं व त्यावेळी ती आजारी आहे असे डॉक्टर सांगून तिला 1 आठवडा विश्रांती घेण्यासाठी सांगतात. त्याचवेळी तिला ते करमत नाही घरी बसून. मग ती आपल्या मुलाला त्यातून रेस्क्यूतून रिकव्हरी झाल्यानंतर आपल्या मुलांना सांगते की मी इथं राहिले तर जगू शकत नाही, तर माझ्यासाठी तुम्ही एका झाडावरती घर बांधून द्या. मग कवींचे वडील तिच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ते तयार होतात आणि तिला एक सुंदरसं झाडावरती घर बांधून देतात व आजी तिथे जाऊन ती राहायला लागते. थोडक्यात ही कविता आपल्याला 2 मार्क किंवा 3 मार्क किंवा 4 मार्कासाठी परीक्षेसाठी होऊ शकते. तर समजा ही कविता 3 मार्कासाठी आली परीक्षेसाठी किंवा 4 मार्कासाठी आली, तर आपण कशा प्रकारे याचे क्वेश्चन्सचे आन्सर्स करायचे. तर समराईज पोएम जे आहे ते आपल्याला संपूर्ण लिहिता येणार नाही, पण 3 मार्काला किमान 5 ते 6 ओळी लिहाव्या लागतील. या पद्धतीने आपल्याला त्याच्यावरती किंवा 4 मार्कासाठी आपल्याला 5 ते 8 ओळीपर्यंत लिहावं लागेल. त्याप्रमाणे सुरुवात कशी करायची. द पोएम ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. द पोएट क्लॉन हिज ग्रँडमदर वॉज अ जीनियस फॉर कुड क्लाइंब अ ट्री, इवन सिन्स फॉर द चाइल्डहुड till she became 62, she could climb a tree. She did not accept the people's advice to stop climbing the tree. She learned to climb a tree from her brother. One day she climbed a tree but was unable to get down. After the rescue, the doctor advised her to take a bed rest for a week, but she felt terrible. One day she requested her son to make a house on treetop. He fulfilled her wish. She moved to stay happily in the treetop house. The poet
also visited her and enjoy with her. The type of having a 3 or 4 marks questions, you should write the answer. तर विद्यार्थी मित्र हो, आताच आपण ग्रँडमा क्लाइम्स अ ट्री रिटन बाय रस्किन बॉन्ड या कवितेवरती 4 मार्काचे प्रश्न आपण कशा प्रकारे येतील किंवा 3 मार्काचे प्रश्न कशा प्रकारे येतील याच्यावरती आपण थोडक्यात विवरण केलेलं आहे. तर सर्वसाधारणपणे 4 मार्काचा प्रश्न असेल तर तो कवीपासून ते पूर्ण कवितेतील आशय, संदर्भ, गाभा धरून आपण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये मांडणी करायची असते. अशा प्रकारे मी आताच तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर आपण यापुढे हीच कविता समजा 2 मार्कासाठी जर येत असेल अभ्यासासाठी किंवा 2 मार्काचे छोटे छोटे प्रश्न कशा प्रकारे लिहायचे याच्या संदर्भात आपण थोडक्यात चर्चा करूया. तर 2 मार्काचे प्रश्न लिहिण्यासाठी आपल्याला राईट ओनली 4 सेंटेन्सेस, ॲटलिस्ट 3 or 4 सेंटेन्सेस, याच्यामध्ये 3 ते 4 वाक्ये व्हावीत. अशा प्रकारे हा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा असतो. तर याच्यामध्ये महत्त्वाचे प्रश्न कुठले असू शकतात. तर वाय डज द पोएट कॉल हिज ग्रँडमदर अ जीनियस? What did the people tell the grandmother as went by? What did the doctors recommended? What was the reactions of the children to his advice? What quality of the grandma do you appreciate? मग अशा प्रकारचे अगदी थोडक्यात प्रश्न आपल्याला परीक्षे संदर्भामध्ये येऊ शकतात. मग हे 2 मार्काचे प्रश्न ॲक्च्युली आपण परीक्षेमध्ये लिहित असते वेळी हे कशा प्रकारे त्याची मांडणी करायची. तर वाय डज द पोएट कॉल द ग्रँडमदर अ जीनियस? जीनियस या शब्दावरती आपण ट्रेस करून हा जीनियस म्हणजे काय तर गिफ्ट आहे. कुणाला मिळाली ती? ग्रँडमाला. मग ती गिफ्ट कशा प्रकारे आपण नमूद करायची ह्याच्यात थोडक्यात मांडणी कशी करायची पहा. द पोएट ग्रँडमदर लर्न टू क्लाइंब अ ट्री ॲट द एज ऑफ 6. ग्रँडमा वयाच्या 6 वर्षापासून झाडावरती चढायला शिकते. पुन्हा एकदा, द पोएट ग्रँडमा लर्न टू क्लाइंब अ ट्री ॲट द एज ऑफ 6. शी कुड क्लाइंब अ ट्री इवन ॲट द एज ऑफ 62. बघा, ती वयाच्या 6 वर्षापासून शिकते आणि मग 62 वर्षापर्यंत वयाच्या ती वृद्ध होत तिथपर्यंत ती झाडावरती चढत असते. म्हणजे सेकंड लाईन्स कुठले ना याच्यामध्ये, द शी कुड क्लाइंब ट्री इवन ॲट द एज ऑफ 62. शी कुड नॉट लाईव्ह विदाउट इट. आणि हा तिचा छंद आहे, तो ते केल्याशिवाय तिला थांबता येत नसतं. अशा प्रकारे अगदी 2 वाक्य किंवा 3 वाक्यामध्ये ह्याचं आपल्याला असे जीनियस कशी आहे हे याच्यामधून सांगता येतं. म्हणजे वयाच्या 6व्या वर्षापासून ते 62 वर्षापर्यंत ती झाडावरती चढते हे या प्रश्नामध्ये आपल्याला उत्तर म्हणून नमूद करता येईल. व्हॉट डिड द पीपल टेल्स द ग्रँडमदर ॲज वेंट इन बाय? व्हॉट डिड द पीपल टेल्स? लोक तिला काय सांगतात की ते आता वृद्ध झालेले आहे. ॲज द टाइम वेंट बाय, आता ती वृद्ध झालेली आहे, ती थांबली पाहिजे. यासाठी लोक तिला काय सजेस्ट करतात या प्रश्नाचं उत्तरमध्ये आपण कसं मांडायचं. तर पीपल टोल्ड द ग्रँडमा शी शूड स्टॉप क्लाइम्बिंग अ ट्रीज. शी शूड स्टॉप क्लाइम्बिंग अ ट्रीज ॲज शी ग्रू ओल्ड. आता ती काय झालेली आहे? वृद्ध झालेली आहे. दे स्टार्टेड दॅट वन शुड ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली. They stated that, they told that now you are old and one should grow old gracefully. They are given the advice to the grandma. The next one questions, what did the doctor recommended? What was the reactions of the children to this advice? What did doctor recommended? डॉक्टर तिला काय सल्ला देतात? What was the reactions of the children? मग घरातील मुलं किंवा आजीचा मुलगा किंवा आजीचा नातू इथं रस्किन बॉन्ड आहेत किंवा आजीचा मुलगा पोएटचे फादर आहेत, इतर लोक आहेत, ते तिची कशा प्रकारे काळजी घेतात याच्याबद्दल तिथं प्रश्न विचारला गेलेला आहे. द डॉक्टर टूक द ग्रॅनीज टेम्परेचर. त्यावेळी डॉक्टर काय करतात की आजीचं टेम्परेचर घेतात. टेम्परेचर म्हणजे ताप. द डॉक्टर टूक द ग्रॅनीज टेम्परेचर अँड सेड दॅट शी शुड स्पेंड अ वीक in a bed. She should spend a week in a bed. At least 7 दिवस ती घरीच झोपून राहावी लागेल. The children were relieved that there was nothing serious. मग त्यावेळी ती मुलं तिला सांगतात की ह्याच्यामध्ये सिरियस काही नाहीये. They stuck her up in a bed. आणि तिची ती बेडवरती काळजी घ्यायला सगळेजण लागतात. The next questions, what qualities of grandma do you appreciate? या प्रश्नामध्ये ग्रँडमाच्या कोणकोणत्या कौशल्याबद्दल आपण अप्रिशिएट करू शकतो, कोणकोणते गुण तिच्याकडे आहेत.
ह्या प्रश्नामध्ये नमूद केलेलं आहे. द पोएट ग्रँडमदर हॅड अ ग्रेट लव्ह फॉर ट्रीज. What which is the first quality of grandma? The poet's grandmother had a great love for trees. Even at the age of 62, वयाच्या 65 वर्षापर्यंत, she climbed a tree. ती झाडावरती चढते. When the people advise her to stop the climbing a tree, लोक तिला झाडावरती चढायला थांबण्यासाठी आग्रह करतात. At that age, she laughed. ती हसते and said, could not stop. After recovering, पुन्हा ती रिकव्हरिंग होते फ्रॉम इलनेस, आजारीपणातून रिकव्हरी झाल्यानंतर, सी गॉट अ हाऊस बिल्ड इन अ ट्री टॉप अँड लाईव्ह देअर हॅपीली. सी गॉट अ हाऊस इन अ ट्री टॉप. झाडावरती तिला घर बांधून दिलं जातं आणि तिथे ती आनंदामध्ये राहण्यासाठी निघून जाते व राहण्यासाठी जाते. अशा प्रकारे 2 मार्काचे प्रश्न आपल्याला अभ्यासक्रमातून परीक्षेसाठी येऊ शकतात. यासाठी आपण 3 ते 4 ओळी त्याची रचना करून आपण व्यवस्थितपणे मांडणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर 3 मार्काचे प्रश्न, उदाहरणामध्ये आरसी क्वेश्चन्स किंवा एक्स्ट्रॅक्ट म्हणतो आपण त्याला. एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय की तोंडचं वाक्य, जे डायरेक्ट वाक्य बोललं जातं त्याला डायरेक्ट वर्डिंग्स जे असतात त्याला आरसी क्वेश्चन्स म्हणून रेफर केलं जातं किंवा एक्स्ट्रॅक्ट म्हणून गृहीत धरलं जातं. माय ग्रँडमदर वॉज जिनियस. हू सेड दिस? दिस सेंटेन्स इज टू द पोएट. काय म्हणतात? माझी आजी काय आहे? जिनियस आहे. इट्स अ डायरेक्ट सेंटेन्स. I strongly recommended a quite week in a bed. एक आठवडा तुम्हाला झोपी राहावं लागेल असं स्ट्रॉंगली रिकमेंडेड केलेलं आहे. कोणी केलेलं आहे? डॉक्टरने केलेलं आहे. डायरेक्ट सेंटेन्स आहे. ही सेड दॅट ऑल राईट. ते म्हणाले दॅट ऑल राईट. यू विल हॅव व्हॉट यू वॉन्ट. तुला जे हवं आहे ते मिळेल डिअर असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच ग्रँडमाचा मुलगा, पोएट्स फादर, said this sentence. Okay, we will see how to write these RC questions. The first, grandmother was a genius. It's a quotation. Grandmother was a genius. There are having 3 marks questions. 3 questions. Very short answers. 3 marks questions म्हणजे 3 मार्कासाठी 3 प्रश्न विचारले जातात आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला एका की आन्सर मध्ये किंवा एक वर्ड मध्ये किंवा एका वाक्यामध्ये त्याची द्यायची असतात. पहिला प्रश्न आहे, whose grandmother was genius? कुणाची आजी जिनियस आहे? The poet Ruskin Bond grandmother was genius. The poet Ruskin Bond grandmother was genius. Why did he call her a genius? ती genius आहे असं का म्हटलं जातं? She could climb any kind of tree swiftly. She climbed trees even at the age of 62. She climbed tree even at the age of 62. वयाच्या 62 वर्षापर्यंत ती झाडावरती चढत असते. The third question, what does genius means in the context? What is the meaning of the words, exact words in the meaning of this context? Genius. A genius means a gifted person. We say the second one. I strongly recommended a quiet week in a bed. A quiet week in a bed. Questions. When did the doctor say this? The doctor took the granny's temperature and said that she could stay in the bed for a week. The doctor took the granny's temperature and said that she could stay in a bed for a week. How did the family members react? The family members were relieved and stuck her in a bed. Third one, what did the granny feel? The grandma, however, really miserable. We will see the next questions. He said that all right. You will have what you want. Dear, the question is, what did grandma want? The grandma answered, grandma wanted a house in a treetop. How did the poet father fulfill her wish? The father set to the work immediately and built her a treetop house with the windows and doors. The last question, what does it shows about him?
It shows that, answer, it shows that he was a caring, dutiful son. He was a caring, a dutiful son. Okay, dear students, in this poem, The Grandma Climbed a Tree, written by Ruskin Bond, we learn in this poem the question, total 4 marks questions, 3 marks questions as well as the 2 marks questions. Already we have studied here how to write the summaries, summarize the poem, how to write the 3 marks questions of the summaries questions, write a summary of the poem, Grandma Climbed a Tree. Also, how can I say that a grandma was a genius? Explain in our own words. Write a substance of the poem, Grandma Climbs a Tree. In this type of questions will become your examinations. Be ready for prepare, and thank you. Best of luck. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.